Good morning everyone. So today's class I'm talking about the equal rate of marginal rate of substitution. So in the last classes I have briefed you few of the points, the things which I have discussed, that is the ordinal approach, ordinal theory. I've already briefed about ordinal theory. In ordinal theory I have discussed about indifference curve. I have discussed about indifference curve. In indifference curve, I have told you the two reasons for indifference curve. The two reasons for indifference curve. The first one is definitely the theory is negative. If you want to increase the mango consumption, you have to reduce the consumption of banana. Vice versa. If you want to increase banana consumption, you have to reduce mango consumption. If you want to increase mango consumption, you have to reduce banana consumption. So they both are moving in the negative sides, the opposite direction. So that's why the theory is called as a negative theory. Yeah, this is already done. So I told you one more reason, that is MRS, marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution means for one good you are sacrificing the another one. How much you are sacrificing banana to buy mango? How much banana you are sacrificing to purchase mango? That will be called marginal rate of substitution. In that also, when we are talking about marginal rate of substitution, so in this way we can talk about two important different way of marginal rate of substitution. The one is diminishing one. The one is diminishing one. That too you can say diminishing MRS. Another one is equal. Equal MRS. One is diminishing marginal rate of substitution. Another one is equal marginal rate of substitution. In the last class, when I was talking about indifference curve, I told you the indifference curve, what I have discussed, the curve shape is convex to the origin. Why it is the convex? The first reason is definitely it is a negative theory. At the same time, we are approach of a theory, two variables are moving in the opposite direction. At the same time, one more reason what we have, that is marginal rate of substitution. In that too, we have diminishing marginal rate of substitution. So that means when you are sacrificing mango 3 units, you purchase 1 extra unit of mango, and in the next level you sacrifice only 2 units, you purchase 1 banana unit. So you sacrifice finally 1 unit to buy 1 unit of mango. You sacrifice 1 unit, you purchase 1 unit. This way the rate of sacrificing for giving for go, so it got diminishing, it started decreasing. So that's why that is the main important reason why the shape of this indifference curve, it is exactly convex to the origin. So now we are done with diminishing MRS. So now I'll talk about equal MRS. In your book, the example is given how exactly equal MRS, the equal MRS, marginal rate of substitution, which is equal, how exactly, which kind of a curve shape we are going to get if you are going to use it in an indifference curve. So you have a table. So I really wanted to take some other data, but I thought it will be quite difficult when you are going to read in the textbook. So I am taking the same data. So I am ಬೇರೆ data ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ಡೇಟಾ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಡೇಟಾ ತಗೋತೀನಿ. ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 12 ಏನಿದೆ, ಆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಈಕ್ವಿ MRS ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಎರಡನೇ ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾನೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಎರರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ MRS ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೌ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಈಕ್ವಲ್ MRS. So I'll write a table here. The first one
2y, and finally we are going to find out MRS for it. So let me write the combination A, B, C and D. And the quantity of this, it's 1, 2, 3 and 4. And the quantity of Y commodity, which is 8, 7, 6 and 5. So now you have the data. So the combination, you can see the last example for the indifference curve what we have taken, and for this the example what we have taken, it is totally different. It is really very different data what we have taken. In the last indifference curve when we were explaining diminishing MRS, that time we have taken some different data. So now we are taking different data. Idu bere data, adu bere data. Because our data dalli ನಾವು equal na ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಮಿನಿಶ್ ಗೆನೇ ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆನೇ ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ 4 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ 4 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಗೂಡ್, ಇಲ್ಲಿರೋದು ವೈ ಗೂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು. ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್, ಬನಾನಾ, ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ 1 2 3 4. ನನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, 1 ಇತ್ತು, ಬಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದಾಗ 2 ಆಯ್ತು, ಸಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 3, ಡಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 4. ನನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ 1 2 3 and 4. On the other side you have y good. The good which is y, it was 8, it is 7, it's 6, it's 5. The consumption started decreasing. The consumption started decreasing. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎರಡು ಗೂಡ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳು ತಗೊಂಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವೈ ನ ಅವನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಇಫ್ ಮೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀನಿ, 1 8 ತಗೋತೀನಿ. ಇಫ್ ಮೈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ 2 7, ಸೊ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ಬಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ವೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ಸಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. If few people definitely they'll go with 4 to 5 this way, but every combination gives the equal satisfaction. So ಈಗ ನಾವು MRS ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. MRS, as I said before, marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನಾವು 2 minus 1. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್, 2 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 1 ಆಯ್ತು. 7 minus 8 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 1. 7 minus 8. ಈಗ ಮತ್ತೆ 3 minus 2 which is 1. 6 minus 1. 4 minus 3 which is 1 again. 5 minus 6 is 1. You got to know? Each time to increase 1 extra unit of x good, I am sacrificing 1 unit of y each time. So x na increase ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, 1 ಯೂನಿಟ್ ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. y ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ನ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಸಾ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೊಂದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1:1 1:1 1:1 ಬಂತು. ಸೊ ಅದರರ್ಥ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದನ್ನೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾನು ಒಂದನ್ನೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತದು, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. isn't it? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಮಿನಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ 3 ಮಾಡಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಆಮೇಲೆ 1 ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಒಂದನ್ನೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್
2 3 ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ನಾನು ಒಂದನೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ MRS ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಒಂದನ್ನೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಒಂದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಸೊ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯಾವಾಗ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 3 2 1 ಅದು ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಈಗ ಈಕ್ವಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ ದಟ್ ನೌ. So let me construct that with the help of a diagram now. X-axis and the y-axis I'll construct. So 1, 2, 3 and 4. X-axis X good ne construct madidini. So 1, 2, 3, 4. X-axis construct madide. So y-axis 8, 7, 6, 5 ಇದೆ. So I'll go with it. So only 1, 2, 3 anta tagondu hogbeku. So let me go with the same way. 2, 4, 6, 8, 10 and the y-axis. So ನೀವು ಇದನ್ನ 1 2 3 4 ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 2 4 6 ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಡ, ಚಿಕ್ಕದು ಸಾಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, x ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, this is 1, x ಅಲ್ಲಿ 1, y ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಗ 8 ಇದೆ, 8 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ this is the point. yes. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಬಂದ್ರೆ 2 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 7 ಇದೆ, 7 ಮಿಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ 2.2 ಆಯ್ತು. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 3 with 6 ಇದೆ, this is 3 with 6 exactly. So next combination 4 ಇದೆ, combination D ಅಲ್ಲಿ 4 with 5 ಇದೆ, ಇದು 4 with 5, 5 in middle ಬರುತ್ತೆ. So let me draw this. yeah, so lines ashtu accurate agilla because I am not using any scale or any measurement for it, but this is the diagram. So now free hand ಅಲ್ಲಿ join ಮಾಡಿದ್ರು ಈ curve ಹಿಂಗೆ ಬಂತು. So this will be called as indifference curve. ಇಲ್ಲಿ indifference curve ಏನಾಗಿದೆ, straight ಬಂದಿದೆಯಾ convex ಬಂದಿದೆಯಾ? You can see that straight line ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಕೈನ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ so it is like that. Otherwise ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ downward, exact straight downward ಬರುತ್ತೆ. So without any shape this way. So ಈಗ straight line ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಅದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. The simple is the rate what I am substituting for to buy another one good, the rate is exactly same in the continuous process. So I'm not changing, I'm not sacrificing extra or less because of that. So continuously I sustain with sacrificing one particular unit to buy one extra unit. So for that reason we got equal marginal rate of substitution. With the help of this, if I am constructing an indifference curve, so I will be getting this point A, B, C, D. This is the diagram what I got. Through that I got a curve shape which is a straight line from left to right, downward sloping, not convex. I have not got the convex. Convex sigake reason idu already ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಮೈನಸ್, ಇನ್ನೊಂದು diminishing MRS. diminishing MRS ಯಾವಾಗ ಇದು diminishing ಇಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈ ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಚಾನ್ಸಸ್, ಡಿಮಿನಿಷ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೇರಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ indifference curve you will be getting in the convex, at the same time negative, and the diminishing marginal rate of substitution will be the reason for it. So I hope you understood this topic now. So indifference curve complete ಮಾಡಿದೀನಿ. indifference curve ಅಲ್ಲಿ diminishing marginal rate of ಕೂಡ substitution complete ಆಗಿದೆ, equal marginal rate of substitution ಕೂಡ complete ಆಗಿದೆ. So the next heading what you have in a textbook, that is monotonic preference. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು monotonic preference. What is the meaning of monotonic preference? What exactly it is? The monotonic preference always talks about each and everybody being a consumer what you want to buy. So always being a consumer you always attain a maximum satisfaction. ನಾನೊಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆದರೆ ನಾನು ಏನೋ ಗೂಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದರಿಂದ ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ everybody thinks about attaining maximum satisfaction. Everybody wants maximum satisfaction. Everybody try to attain for maximum satisfaction. So ಈ maximum satisfaction ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು monotonic preference ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. monotonic preference. ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹೇಳ್ತಾರ? ಹೇಳೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ he thinks about the maximum satisfaction. So that's why everybody preference is monotonic preference. ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, monotonic preference ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ what is monotonic preference ಅಂತ. So what is monotonic preference means each and every consumer try to get the maximum satisfaction only. So his preference, the maximum satisfaction what he is preferring, that's called monotonic preference. So the next topic now what we have, the next heading related to indifference curve only. The heading is indifference map. That is indifference map. What is indifference map now? So you have to discuss what is indifference map, what exactly it is. Indifference map, it is quite an easy topic when it comes to this. Let me tell you, but this question is for 4 mark. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ indifference map works. So let me construct now first before talking about it indifference curve. ಇದನ್ನ x axis ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ as usual y axis ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. So let me construct indifference curve now. So IC3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ನ, IC2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, IC1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ x axis ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಾನು ಸರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಬನಾನಾ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ now what exactly it is, how indifference map is going to work for you. The indifference map which I am talking about now, so in the x axis you have banana and the y axis you have mango. So you have 3 indifference curves here. So every time whenever you are going to talk about indifference curve is only one. But right now in this one you are seeing 3 indifference curve. So that's why it is called as family of indifference curve. Family of
IC is nothing but indifference curve. So keep it that way. IC is nothing but indifference curve now. So here a family of indifference curve. Why it is a family of indifference curve? Because we have group of indifference curve here. Group of indifference curve. It is not one indifference curve. ಒಂದೇ ಒಂದಿಗೆ indifference curve ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ indifference curve ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು curve ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು indifference curve ಒಂದೇ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮೂರು indifference curve ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. IC3, IC2 and IC1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು indifference curve ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗೋಯ್ತು ಈಗ indifference curve ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಗಳು. ಯಾವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್. Then it will be called as indifference map. So family of indifference curve or a group of indifference curve ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So more than one indifference curve you have. In any of the cases, if you have more than one indifference curve, more than one indifference curve, so then it will be called as IC map. Indifference map. That will be called as indifference map. Clear with the concept? Now let me explain the indifference map now. What exactly it says? What exactly it's trying to explain? What is the significance of indifference map now? So let's talk about IC3. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನೀಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಬರೀತೀನಿ ಇವಾಗ. ಯಾವಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮೂರು ಲೈನ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಅದೇ ಲೈನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ is always increasing, left side movement always it is decreasing, upward movement increasing, downward movement decreasing. So keep it in the mind, the basic things. These all very important when you are going to understand the basic. So now IC3, when I am talking about IC3 at the peak right side ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಮೇಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದರ್ಥ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ? IC1 ನ, IC2 ನ, IC3 ನ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ? IC3 ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? IC3. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕರ್ವ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಮೂರಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ IC4 ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡೋಣ. 4 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈಗ 4 ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್? 3 ಇದ್ದಾಗ ಮೇಲ್ ಇದೆ ಯಾವುದು? IC3. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ IC3 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ 4 ಇದೆ, 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ? IC4. So IC4 is the highest now. So in the 4 indifference curves, the maximum satisfaction I am going to get in the curve IC4. But in textbook ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 3 ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀನಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು 4-5 ತಗೋತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ IC3 ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. IC3 ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರೋದ್ರಿಂದ so IC3 gives the maximum satisfaction. So you have to remember IC3 ನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರೋದ್ರಿಂದ, so
ಇದನ್ನ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ IC2 ಗಿಂತ IC1 ಗಿಂತ ಯಾವುದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? IC3 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. IC3 gives the maximum satisfaction than what? IC2 and IC1. IC2 and IC1. Is it clear with the point? And the next one now. This is the first one. I'll go with the next one. I'll talk about IC2 now. This is the IC2. IC2 is IC2 gives more satisfaction than the IC1. IC1 ಗಿಂತ ಮೇಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? IC2 ಇದೆ. So IC1 ಗಿಂತ satisfaction ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? IC2 ಅಲ್ಲಿ. So IC2 gives more satisfaction, not maximum, more satisfaction than the IC1. So IC2 gives more satisfaction than IC1. But IC2 IC1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ IC3 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗಬಹುದು, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? IC3 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ IC2 gives more satisfaction than the IC1, but IC2 gives less satisfaction compared to IC3. Is it clear with the point? IC3 gives maximum satisfaction than the IC2 and IC1. It is true. Okay, no one can deny. But ನಾನು IC3 ನ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಈಗ IC2 ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. IC2 IC1 ಗಿಂತ ಮೇಲಿದೆ. So IC2 gives me more satisfaction than the IC1. But ಆದ್ರೆ IC2 IC3 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ IC3 gives more than the IC2. So I have to come to a conclusion. IC2 gives me lesser satisfaction than the IC3. Is it clear now? So let's go with the IC1 now. IC1. What IC1 says? ಈಗ ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ one IC1 ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ. IC1 gives me lesser satisfaction. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಕರ್ವ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ IC1 give me the lesser satisfaction ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ? than IC2 and IC3. IC1 gives me lesser satisfaction than IC3 and IC2. IC1 ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದೂ ಕರ್ವ್ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ IC1 ನಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ IC1 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಯಾವ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ IC3 ಮತ್ತೆ IC2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ IC1 ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಬರೀ IC2 ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ IC1 ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ IC2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ IC1 ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ IC3 ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. IC3 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ IC3 gives me highest satisfaction, maximum satisfaction, because ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ವ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಈ ಕರ್ವ್ ಇಲ್ಲ. So this curve gives me the maximum satisfaction in this compared to IC2 and IC1. Clear with this? ಇನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ 4-5 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ನ 3ಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. IC4 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು IC5 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. IC4 IC3 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. IC5 IC4 IC3 IC2 IC1 ಗಿಂತ ಇಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? IC1 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊನೋಟೋನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ IC5 IC4 IC3 IC2 IC1 ಯಾವ್ದನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? IC5 ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ IC2 IC4 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ IC3. IC3 will be your preference one. So this is called monotonic preference. So now the next concept which I am going with, artha agide ankothini. So I'll go with
ಯಾವ ರೂಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್, ಯಾವ ರೂಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ ಕರ್ವ್ ಶೇಪ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾವ ಕರ್ವ್ ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 6 ಮಾರ್ಕ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಟೂ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದಾನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಚ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ 3 ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ 3 ಫೀಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ slopes downwards. It slopes downwards left to right. The first one says the indifference curve. More features ಇದೆ. Actually features ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 features ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. The first feature says I see slopes downwards left to right. ಎರಡನೇ ಫೀಚರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ higher the indifference curve gives higher the satisfaction. ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಚ್ಚಡವಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕಚ್ಚಡವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೇರ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ higher the indifference curve gives the higher the satisfaction. Third feature says ಮೂರ್ ಫೀಚರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಒಂದು ಐ ಸಿ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ನಾ ಇದನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಗಿವ್ ಹೈಯರ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ never intersects. Indifference curve it's not going to intersect at any cost. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ 3 ಫೀಚರ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ನೌ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಥಿಯರಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ, ಈ ಫೀಚರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. change in x2, change in x1. So at the same time they go with x1, x2. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ x1 plus change in x1, comma x2 plus change in x2. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದೇ ತರ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎರಡು ಕಡೆ x1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ನ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವಾಗ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ 1 banana, ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ 2 bananas. ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಆ ಚೇಂಜ್ ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ
ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೆ. Okay, so let me construct the indifference curve. One normal indifference curve na construct ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. Yes? So mistake I will just hold on. This is the indifference curve. X-axis and the y-axis same. Indifference curve ಒಂದು ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ, indifference curve ನ ಅದೇ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸಿ ನಾನು. Can you see now? ಈ ತರ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈ ತರ ಒಂದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯೆಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ? ಇದು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬನಾನಾ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಬನಾನಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಚೇಂಜ್. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಚೇಂಜ್. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬನಾನಾ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೇಂಜ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಾವು x2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ನಾವು x2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಬನಾನಾನ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು x1 ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಬನಾನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬನಾನಾ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x2 ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರನೇ. ಸೊ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜು, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆಗ್ತಿರೋ ಚೇಂಜು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚೇಂಜ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆಗೋ ಚೇಂಜ್ ನ ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು x1 ನ ಒಂದು ಗೂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, x2 ನ ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು x1 x2 ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬನಾನಾ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಸೊ x1 ಅನ್ನ ನೀವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಬನಾನಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ x1 ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬನಾನಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ x2 ನ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ us? x ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬನಾನಾ ಇದೆ, ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ x1. ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇದೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ x2. ಎರಡೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, isn't it? ಸೊ ಈಗ x1 ಅನ್ನು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, x1 ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ x1 ಏನಾಗ್ತದೆ, x1 ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x1 ಕೂಡ ಇದೆ. Not only x1, at the same time x1 is changing, so we'll consider that as a change in x1. So x2 ಇದೆ, x2 ಬರೀ x2 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x2 ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ x1 ಇತ್ತು, x1 ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x1 ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. x2 ಇದೆ, x2 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೇಂಜ್ x2 ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x1 ಒಂದು ಗೂಡು, x2 ಒಂದು ಗೂಡು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, x1 ಪ್ಲಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x1 ಕಾಮ x2 ಪ್ಲಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x2, ಎರಡೂ ಗೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದು ಗೂಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x1 ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x2 ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ I see slopes downwards left to right. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. I see slopes. ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೇನು,
ಆ ಕರ್ವ್ ಶೇಪ್ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರಬಹುದು, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಶೇಪ್ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೆ, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್, ಇದು ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. Okay, what is the shape of a curve? Curve always slope. Okay, downwards. Yes, downward ಇದೆ, left ಇಂದ right ಗೆ bend ಆಗಿದೆ. So this will be called as IC slopes downwards left to right. Correct ಆಗಿದೆ theory? Exactly. So indifference curve ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, exact ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು. So this theory is exactly right. Is it clear with all the points now? So now we'll go with the second feature. The second feature says higher the indifference curve gives the higher the satisfaction. It says higher the indifference curve gives higher the satisfaction. So I'll go with here. Higher the indifference curve gives higher the satisfaction. Is it clear? The second feature, it says higher the indifference curve gives higher the satisfaction. So ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, as I said ನಾ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾನೇ ತಗೋತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಗೋಸ್ಕರ. otherwise I can take some other data but which makes you confused. So ಎರಡನೇ ಡೇಟಾ ಹೇಳುತ್ತೆ, so ಎರಡನೇ ಫೀಚರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ higher the indifference curve gives the higher the satisfaction. This is nothing but in a bracket I'll write it is indifference map. They are talking about indirectly indifference map. Indifference map ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ I'll go with the table first. The table we have a data A, B and C. This is the combination, the quantity of banana, the quantity of mango. Okay, so it's 1, 2 and 3. It is 10 and 10 and 10. So this is the data what I have got now. Second feature in ಹೇಳ್ತಾರೆ higher indifference curve gives higher satisfaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡೇಟಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, A, B, C ಮೂರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮೂರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗೂಡ್ ಬಂದು ಬನಾನಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಡ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೆನಿಕೋಸ್ ನಮಗೆ ಎರಡು ಗೂಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬನಾನಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 2, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 3. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬನಾನಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೀ ದಿಸ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬನಾನಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಏನಾಗಿದೆ, 10 ಇದೆ, 10 ಇದೆ, 10 ಇದೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟೆನಿಕೋಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಹತ್ತಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಬನಾನಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬನಾನಾ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಬನಾನಾ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 1 ಇತ್ತು, 2 ಇತ್ತು, 3 ಇತ್ತು. ಈಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು 1 ಯೂನಿಟ್ ಬನಾನಾ ತಗೋತಾನೆ, ಸೊ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಗೋತಾನೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಿ ಆದ್ರೆ he'll go with 2 units of banana and 10 units of mango. ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಸಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿ ಆದ್ರೆ he'll go with 3 units of banana and 10 units of mango. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈಚ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವೈಸ್ ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೂರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬನಾನಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್.
ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಬನಾನಾ ನಾನು x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ this is 1 2 and 3 with a 0 base. ಇದು 1 2 and 3 x axis. Mango ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ 10 ಇರೋದ್ರಿಂದ so I will go with 2 4 ಅಲ್ಲ 2 4 6 8 10. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ 1 ಇದೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ banana is 1 and mango is 10. 1 with 10. So I'll construct this. Point ಸಿಕ್ತೊಂದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಿ ಹೋಗೋಣ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಿ ಏನಾಗಿದೆ banana 2 units, mango 10 unit. 2 with 10. Again ಇದೆ 10. Combination C, which is 3 with 10. 3 with 10 again. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ indifference curve ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So indifference curve ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. So you will get it like so ಇದನ್ನ ಇನ್ನ ಒಂಚೂರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಂಗೆ it's all ala y axis IC3 IC2 IC1. This combination is A B and C. So am I right with the indifference curve? X axis ಅಲ್ಲಿ banana consider ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, y axis ಅಲ್ಲಿ mango consider ಮಾಡಿದೀನಿ. So 0 base mango 1 2 3. Okay, so on the other side y axis ಅಲ್ಲಿ 10 10 10 ಇದೆ, but ನಾನು 2 4 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಇದು. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ವ್ ಶೇಪ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಇದು 10 10 10 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್? ಎಸ್. ಸೊ ನೌ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ನ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? IC3. Am I right with it? So IC3 gives you the maximum satisfaction, then IC2 and IC1. ಸೇಮ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ IC2 when I'm talking, IC2 gives more satisfaction than the IC1. IC1 ಗಿಂತ IC2 ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ IC3 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ IC3 ಗಿಂತ IC2 ಕಡಿಮೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ if I'm talking about IC1, IC1 gives me lesser satisfaction than the IC3 and IC2. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತ IC1 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಮೊನೋಟೋನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಯಾ ಮೊನೋಟೋನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ IC3 ನೇ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ IC3 ನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರನ್ನು ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ IC3 ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಹೈಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನನಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್. ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅಳಿಸಿದೆ ನಾನು. ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇದೆ ಸಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನನಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಸಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಯಾಕೆ ಬನಾನಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು
ಆಗುತ್ತೆ. So my satisfaction is going to increase. So the way I am moving towards the higher one. So the heading says higher the indifference curve gives the higher satisfaction. So according to that, the diagram what I have constructed with the help of this table. So in this, IC3 gives me the higher satisfaction than the any other, because I am thinking about monetary preference. At the same time, I am a rational consumer. So in every point compared to anything, I will be getting the maximum satisfaction in this particular point. So ನಾನು ಎರಡು ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಒಂದು, so the indifference curve, it's definitely it is downward. At the same time, left to right it is downward slope. The second feature which I have explained, that is higher indifference curve gives me the higher the satisfaction. So ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಚರ್ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಇದು 6 ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಫೀಚರ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.